another session of Dr. Kamini Rao's Masterclass. Today we have a person whom I would say is an embodiment of humanity, of simplicity, and to put it in a nutshell, a person who will not only touch your heart and soul, but will also be able to get that inner soul of yours awake. Because not only is he a showman to most of you, but you will see the other side of him. Because most of the time, the showman also has a life of his own. He has also got feelings. Just because they don the paint, it doesn't necessarily mean that they are always happy and that they're only doing this because that is what they want to do. But there is also the other side of them, and therefore, without much ado, let me get you to the real person, and that is none other than, let me get you across to the one and only Raghavendra Rajkumar. You may say, why did I choose him? I chose him not because of films, but because of the issues that I have learnt about him, and it fits the tagline, why be ordinary when you can be extraordinary, and that extra is within us. Let's go over and welcome Raghavendra. Thanks a lot. My viewers are going to really enjoy this bonanza of an interview because it's totally different from what you have done in the past, but you're going to be yourself here today. So if I were to go back to your early days, Raghavendra, can you say something about your early childhood, how you grew up, and what was the kind of hardships you went through? As far as I know, they say I was born during the shooting of Mantralaya Mahatmya, where my father was donning the role of Raghavendra Swami. During that time, my mother completed 9 months. She had little problem in normal delivery. So my father was in shooting, waiting for the call, what will happen to the delivery. So my father, while shooting, he prayed, it seems, whether it's a boy or a girl, I am going to name after you. So you have to take care, I am shooting for you. Now you have to take care of my wife. That is the word he was feeling inside. So exactly by 10 p.m. they got a call. On those days studios, they have to come out and speak. They have to walk for a kilometer and speak in the phone. You've been blessed with a boy. From there he shouted, Raghavendra, Raghavendra, and he came. And he named me in the hospital itself. Raghavendra. That's how this started, my life career started. This was in 1965, Sunday, August 15th, Independence Day. That's fantastic. But I've always seen that of the three brothers, you've always been the favorite of your mother. Is that true? No, I had more chance to stay with them than them. So I can't say I was his favorite. For parents, all the children will be same. A mother can give 100 children the same love and affection without being partial. Okay. So I was with my parents more than them. What I feel is that I have always followed you in the films, but more so in the kind of simplicity you had when you actually went through in the public speaking, as well as with family functions. You're always the one who was behind the scenes rather than in the front, and you are always steadfast with your mother in any of the kind of the business part of it and helping your mother. Is that true? What would you like to say about the kind of films you did, and did you really enjoy films, or was it something else you wanted to do and you just got into films by the way? Actually, I had appeared for medicine. I did 1 year of medicine, and finally, due to some reasons, I came back to this cinema field. My father was worried. He wanted to make me a doctor, or at least I was not educated. My children should be educated. He had this ambition, which could not happen. I came back to field, and my mother was the producer.
So she gave me n number of films. Mm-hmm. Some of my movies went for 2 years, Oh. 1 year in a theatre. Mm-hmm. So she had produced about 20 of my movies. Mm-hmm. That's really nice because I've always felt that. Have you ever regretted not being a doctor at any time? Sometimes when my films didn't do well, that day I was thinking I should have become a doctor. Which subject would you have taken if you had taken medicine? Neuro. Neuro? Yeah. Okay. That's fine. You are now moving towards a different kind of role because I see you more philosophical, and I feel that there is more to life than donning paint and going approximately the way the other two brothers are going. And in fact, the way I see you more spiritual, etc. How did you get a kind of a turn into this area? ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗಿದು. ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋನು, ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋನು, ಈ ಥರ ಇತ್ತು. I can't say it's a fine day, maybe one not so fine day, I had a stroke, unaware of it. Suddenly I was in the gym, I was unconscious. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದರು, ರೇಖಾ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದರ್. ಶಿ ಟುಕ್ ಮಿ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ಸ್. ಮೈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ with less damage. So this is the moment I am here because of that moment. My left side was totally paralyzed. After a few days I came to know I was paralyzed in the left side. Many used to come and say, no, you will come out very soon, but I knew little of medicine. I knew it's going to be big journey or may not at all. ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲ, I saw my wife, ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಕರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಹುರುಪು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬಮ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ರಗ್ ಸಿಕ್ದಂಗೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಸಿಕ್ದಂಗೆ. ಅದು ಅವಾಗೇನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇನ್. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಪೇಯ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪೇಯ್ನ್ ತೊಗೋತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಜೋಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಷ್ಟಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲತಿ ಹೊಲ್ಲ ಅಂತ, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ಅ ವೀಲ್ ಚೇರ್. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಮಾಲತಿ, ನಿಮಗೆ ಹೂಸ್ ಯೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್? ಅವಳೇನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಪೇನ್. ಸೊ ನಾನಂದೆ, ಯಾಕೆ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋವು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಸದಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಬೆನ್ನಿಂದ, ಮುಂದೆ, ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯೋಚನೆ ನನ್ನ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ದೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಾನು ವಿ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಸೊ 36 ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಪೇನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೇನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಬಟ್ ನಾನು ಒಂಥರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತನಕ ಬಂದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಹಮ್ ಕಿಸಿ ಸೆ ಕಮ್ ನಹಿ ಅಂತ. ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನೀವು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ವಿಲ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರು, ಈ ದಾರಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ? ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದರು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು. ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಯರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ಎ ಹನಿಮೂನ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಎನಿವೇರ್. ಶಿ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ಟು ಸರ್ವ್ ಮೀ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಒಂದು ಮಗು ಥರ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ದಂಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಅವನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರು ಏನೋ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋನು, ನೈಟ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋನು, ಅಡುಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಬರೋನು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನೈಟೇ ಕೇಳೋರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಂತೀರಾ ನೀವು, ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಟಮೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ 1.5 ತಿಂಗಳು ಮಗು ಥರ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಐ ಫಾಟ್ ದೇರ್. ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್, ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ 30 years or 35 years ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. How was that feeling really, to say that I have to learn to walk, I have to learn to eat, I have to learn to not use this hand and to use the other hand anta? That must have been a re-education all over again, and to have the services of somebody else to help you with basic needs, that would have made you feel bad. And then they covered up all that alla, andre they didn't make you feel as though they were doing something just because they had to do. They did it with love and affection. Adu it got covered up. So this kind of ಬಾಂಧವ್ಯ that you saw, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿನಿಂದ ಮತ್ತು your brother and sister-in-lawನಿಂದ, that all made it so strong. In fact ಬರೀ ನಿಮ್ಗಂತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು. ಬಿಕಾಸ್ they also felt very nice with you. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಫೈಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಏನಾರ ಈ ಥರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯಸ್ ಆದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮೋರ್ ಲವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಖಂಡಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತವ. ಇನಿಷಿಯಲಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಇರಬೇಕಾ, ಈ ಜೀವನನ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜನ ಥರ ನೋಡಿದವನು ಈ ಥರ ನೋಡಬೇಕಾ, ನನ್ನಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ನೋವಿತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಇದು. ಬಟ್ ಸ್ಟೋಲಿ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ದೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಪೈನ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಯು? ಒಂದೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇನಾಗೋಯ್ತು, ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು. ನನಗೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತವಳು ಇವಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಮೇಲ್ತಂದೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ತಂದೆ, ಇವಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಭಾಳ ನೋವಾಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ. ಸೊ ನನ್ನ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಫಾರ್ ಎ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ಇವನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಇವನಿಗೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಶಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ನಮ್ಮ ತಾಯೇ ಹುಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್. ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಕ್ವೈಟ್. ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕೋಪ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ತಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮನೇಲಿ, ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು, ಸೋಫಾ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು, ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಬಾರ್ದಂತ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ರಾಘಣ್ಣವ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ನನಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂತ. ಆಮ್ ಐ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೂವಿ? ಐ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ವಾಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಟ್ ಅಂತ. ನಂದೆ ಏನು ಸರಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ರಾಘ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೈಟ್ಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಅಂತ, ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಿಖಿಲ್ ಮಂಜು ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀವು, ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಅದು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುಗೆ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ಕಲ್ ಆದಾಗ ಆ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಮಗು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಅದು. ನನಗೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ನನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬೇಡ ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡಿ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು, ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನನಗೆ 25-30 ವರ್ಷ ಸಿಗದಿರೋ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಸಿ, ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಪೇರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅದೇನೋ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಂತ. ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೊಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ನೀ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ರೀಚಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಂಜು. ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ಐ ನೋ ಸಿನಿಮಾ ನಂದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ವಿದಿನ್ ಯು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್, ಯು ಸಡನ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೋ ನೋವು ತಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಮ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್, ನನಗೆ ನೆನಪೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಐ ಕ್ಯಾಂಪು ಮತ್ತು ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುಜಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನನಗೆ ದಟ್ ಅವ್ರು ಐ ಡೊನೇಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯು ಪ್ಲೆಜ್ಡ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ತಿರೋದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಯು ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಇದರದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟು ನಾವು ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಅವತ್ತು ಮೂಮೆಂಟ್ಗೇನೋ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು, ಅವರು 1953 ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಣ್ಣು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವ್ರುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ 2 ಕಣ್ಣು ಬದುಕಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು.
ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನೇ ಅದು. ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ತೊಗೊಂಡೋದ್ವಿ, ಫೈನಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವರು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಇತ್ತು.